میرپور خاص میں بجلی فراہم کرنے کا محکمہ کس طرح سے اندھیر نگری بنا ہوا ہے، ایک ایک راز، ایک ایک حقیقت آج کے سرعام میں۔ سیل لگی ہوئی ہے نا آپ ٹائم گورنمنٹ کی ہے نا، کس پہ لگنی چاہیے وہ تار؟ عوام کو لگنی چاہیے۔ کیا آپ کو بیچنی چاہیے لال چند صاحب آگے؟ ہمارے پاس تو تمہیں رشوت دے کے بل صحیح کروانے کے ثبوت ہیں۔ 28,000 کا جو ہے یہ 6,000 روپے کا ابھی کر کے دیا۔ اس کا ایس ڈی او نے لیٹر دیا بھائی، اس کا مطلب ایس ڈی کو بھی پیسے دیتے ہو تو آپ کے ہاتھ کا یہ کم ہوا بل ہم نے اس شخص سے کم کروایا جسے ہم نے رشوت دی ہے۔ اس کو روک سکتا ہوں کہ منع کر سکتا ہوں؟ ایکسین بھی لیتا ہے؟ سب لیتے ہیں۔ کیا ایکسین کے سائن کے بغیر جو ہے وہ 50,000 روپے کا بل 5,000 روپے کا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ اس میں سے ایک بل پہ آپ کے دستخط بھی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرپور خاص جس کے عام پوری دنیا میں مشہور ہیں، آج وہاں سے سرعام آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ میں خار الحسن ہوں اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ میرپور خاص میں کس طرح سے یہاں روتے سسکتے اور بلکتے لوگوں کے گھر میں بجلی تو نہیں آتی لیکن لاکھوں کے بل ضرور آ جاتے ہیں، اور یہاں بجلی فراہم کرنے کا محکمہ کس طرح سے اندھیر نگری بنا ہوا ہے، ایک ایک راز، ایک ایک حقیقت آج کے سرعام میں۔ یوں تو وطن عزیز کا ڈاکٹر کسی کو غلطی سے غلط انجیکشن لگا کر موت کے گھاٹ نہ اتار دے اور سکول نہ بنانے کی تو سیدھی وجہ ہے، اور وہ یہ کہ سکول ہوئے تو حکمرانوں کا اقتدار، اپنی موت آپ مر جائے گا۔ سو یہی وجہ ہے کہ 21ویں صدی کے پاکستان میں دور افتادہ چھوٹے شہروں، قصبوں اور دیہات کے عوام آج بھی پتھر کے دور میں جی رہے ہیں۔ سندھ کے شہر میرپور خاص کے باسیوں کی زندگی بھی کچھ اسی رنگ سے گزر رہی ہے، یعنی بے رنگی اور بے ڈھنگی۔ سرعام کی ٹیم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ بڑے شہروں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرح چھوٹے شہروں کی بڑی بڑی باتوں کو بھی منظر عام پر لایا جائے۔ سو ہمارے وسائل اور وقت نے جب بھی تھوڑی سی گنجائش پیدا کی، سرعام کی ٹیم نے ہمیشہ ان بے آواز لوگوں کی آواز بننے کی کوشش کی ہے۔ میرپور خاص میں محکمہ بجلی یعنی ہیسکو کے حوالے سے بھی سرعام کی ٹیم کے پاس شکایات کے انبار تھے۔ میرپور خاص میں ہیسکو کے اہلکاروں اور افسران کی جانب سے جاری اس اندھیر نگری کے دو بنیادی پہلو تھے۔ ایک تو یہ کہ غریب لوگوں کو لاکھوں روپے کے جعلی بل بھجوانا اور پھر انہیں ٹھیک کرنے کے لیے ان سے رشوت بھی وصول کرنا، اور دوسرا یہ کہ وہ آلات اور تاریں جو ایک غریب کے گھر پر ہیسکو کی جانب سے مفت لگائی جانی تھیں، انہیں بازار میں سرعام فروخت کرنا۔ ہیسکو میں موجود غفلت، لاپرواہی، نااہلی، کرپشن، دھونس اور دادا گیری کے ثبوتوں کے لیے سرعام کی ٹیم کو اپنے روایتی انداز میں کام کرنا تھا۔
मीरपुर खास के रोते बिलखते अवाम ने दर्जनों दीगर मसाइल के साथ साथ कुछ ऐसे इश्यूज की भी निशानदही की थी जिन पर सरेआम की टीम हेस्को के मुलाजमीन और अफसरान को रंगे हाथों पकड़ सकती थी। इससे एक तो करप्शन के इन दरवाजों की बंदिश हो सकती थी, दूसरा इस सरकारी महकमे में एक खुद एहतसाबी फरोग पा सकती थी, इस खौफ के जेर असर कि मीडिया आइंदा भी यहाँ आ सकता है। शायद इसी वजह से इस शहर के गरीब अवाम कुछ सुख का सांस ले पाते। इसी ख्याल के पेश नजर सरेआम की टीम ने कराची से 250 किलोमीटर दूर मीरपुर खास में अपने नुमाइंदे मैदान में उतारे। सरेआम की टीम ने सबसे पहले उन तारों और आलात की बाजार में फरोख्त पर काम करने का फैसला किया जो गरीब आवाम के टैक्स के पैसों से इसलिए खरीदी जाती हैं कि वो उन्हीं की भलाई और उन्हीं के मफाद के लिए इस्तेमाल हो। लेकिन बदकिस्मती से मीरपुर खास में ना तो आवाम को बिजली दी जा रही थी और ना ही तसल्ली के लिए तारें। सरेआम की टीम के नुमाइंदे बड़ी आसानी से हेस्को मीरपुर खास के एक ऐसे मुलाजिम तक पहुंचने में कामयाब हो गए जो बिजली की सरकारी तारें हमारे नुमाइंदों को फरोख्त करने पर तैयार था। हम हमेशा ये कहते हैं कि ये महज इत्तेफाक नहीं होता कि हम किसी भी शख्स के पास जाएं, उसे रिश्वत की पेशकश करें और वो इत्तेफाकन रिश्वत वसूल भी कर ले। ये भी महज इत्तेफाक नहीं होता कि हम किसी सरकारी अहलकार से पैसों के इवज एक नाजायज काम करने का कहें और वो जिंदगी में पहली बार सिर्फ हमारे लिए वो काम कर दे। ये भी महज इत्तेफाक नहीं होता कि हम किसी अफसर के पास जाकर बदउनवानी की फरमाइश करें और वो सिर्फ हमारी मोहब्बत में थोड़ी सी देर के लिए करप्ट हो जाए। किसी भी शख्स से डील करने से पहले सरेआम की टीम के पास उसके बारे में कोई ना कोई शिकायत, कोई ना कोई मुसद्दका इत्तला और कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जरूर होती है। किसी भी अहलकार को रिश्वत की पेशकश करने से पहले सरेआम की टीम उसके बारे में मुकम्मल तहकीक और पूछगिछ करती है और किसी भी अफसर से मामलात तय करने से पहले उसका माजी और उसका रिकॉर्ड पूरी तरह से खंगाला जाता है। यही वजह है कि बदउनवानी और करप्शन को बेनकाब करने की सरेआम की टीम की हर कोशिश तीर ब हदफ साबित होती है। हमारे नुमाइंदे को लाल चंद नामी इस अहलकार से जिस अफसर ने मिलवाया था उसकी कहानी आप अभी कुछ देर में देखेंगे, मगर ये लाल चंद इस अफसर से भी 2 हाथ आगे साबित हुआ। इसने 15,000 रुपए के इवज गरीब आवाम के कनेक्शंस के लिए इस्तेमाल होने वाली सरकारी तार के 3 बंडल्स जिन पर हुकूमत की सील भी मौजूद थी हमारे नुमाइंदे को बेच दिए। ये किचन का कमरा है। कितने देंगे? 3? कितने दे सकते हो आप? 3,000। कितने हो गए 3 के? 14,400। 15,000। अच्छा, उस पर कोई स्टैम्प गवर्नमेंट की लगी हुई है? गत्ता है इसका का, सील लगी हुई है वापडा की। दूसरी मुलाकात में इतनी ही रकम के एवज लाल चंद ने 3 सरकारी बंडल्स के साथ 1 बंडल मुफ्त देकर अपनी दरिया दिली का सबूत दिया। लाल भाई चलिए ये गिनो आप कितना है? 6, 7, 8, 9। ये पकड़ो, कितने हो गए? 15, 14 हुआ। 14 आ गए। कितने? 400 ना? हाँ। ये पकड़ो, ठीक है। अच्छा ये 1 मिनट रुकना, मैं इसका फाइनल कर रहा हूँ। इसके बावजूद कि इस तरह की करप्शन से न जाने कितने गरीब घराने बराह रास्त मुतासिर होते हैं, ये हमारे मुआशरे की नजर में एक छोटी करप्शन समझी जाती है। लेकिन यही तो असल अलमिया है। जिसके बस में सरकारी तारें बेचना होता है वो सरकारी तारें बेचता है। जो पूरे के पूरे ग्रिड स्टेशन अपनी जेब में डाल सकता है वो ग्रिड स्टेशन बेच खाता है। जो डैमों की बोली लगा सकता है वो पूरे के पूरे डैम हड़प कर लेता है और जिसे मुल्क बेचने का मौका मिलता है वो पूरे मुल्क का सौदा कर लेता है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।